भूल मैं नहीं पाया भीगा, काल करम के जाल में रही भोग दुखेगा। जगत जिय भर मत फिरे नित सारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मैं वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकाने, बिना संत पाए नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मई महिमा सुनाई, विरह राग जगाव के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तनय पुछे दे कल राम कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु गाहे मन सिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पाए निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रही चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज शरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो भुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूँगा उतरहु नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो भुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मैं समरथ स्वामी, सुकर करूँगा उतरहु नित राधा स्वामी। सुकर करूँगा उतरहु स्वामी। बार बार कर जुड़कार सविनय करु उपकार, साधु संगमय देवनिता परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुष आदियो नादियो पार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय हार। बार बार बल जान तन मन और चरण पर, है मुकुले में गाओ मैं और करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धने, नित करो तुमसे अचल भक्तिमयी देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गया तुम आन करू, अगुरा नित साध दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारो मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम्हारे अगुणे पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय उड़न विद्रा, अब करूँ दया करत के साथ ना प्रीति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ वह पे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ वह पे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़िकार सविनय करू उपकार, साधु संगमय देवनिता परम गुरु दातार। साधु संगमय देवनिता परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन सहस्रं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ग्लाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आवरं जम्बं व्यक्तं येन कृष्णं सहस्रं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्रूपेण परिव्यक्तं तैलक्ष्मीं सचराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागृहीतं तत्सं नागृहीतं तप तत्त्वज्ञानप्रणास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नाथ श्री अन्नाथ माद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधिनादित्य गुरु परमदैवतं गुरु परतरणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परशुपदं केवलं ज्ञानमते द्वन्द्वातीतं गगनप्रदेशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमौसलं सर्वाधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। জয়গুরু। খুব সুন্দর করে আমার শম্ভু ভাই প্রার্থনা করলো। তার আগে আমার মিঠুমা মঙ্গল শঙ্করধ্বনি দিয়ে শুরু করলেন। আমি মিঠুমার ও শম্ভু ভাইয়ের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা আজকে যারা উপস্থিত হয়েছি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজকের এই সৎসঙ্গ ভার্চুয়াল সৎসঙ্গ, যেটা সৎসঙ্গ কেন্দ্র ওঁদার পরিচালনায় হচ্ছে, যারা আয়োজক হিসাবে আজকে ঠাকুরের ভোগ লাগিয়েছেন তারা হলেন শ্রদ্ধেয় মুরলীমোহন দে গোবিন্দপুর, আমাদের শ্রদ্ধেয় মৃণালকান্তি ঘোষ, তার কনিষ্ঠ পুত্র লালমোহন ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে কররা উপযোজনা কেন্দ্রের সমস্ত গুরু ভাই দাদা মায়েরা, শ্রদ্ধেয় অশোক ঘোষ মারখামার, তার যমজ দুটি সন্তান ছেলে মেয়ের জন্মমাস উপলক্ষে যে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, তাদের প্রতি প্রত্যেকের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা এবং যাদের জন্ম মাস বা জন্মদিন তাদের সুদীর্ঘ জীবন, সুস্থ স্বাস্থ্য জীবন কামনা পরম পিতার আতুল চরণে করি। এবং আমরা যারা উপস্থিত আছি প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা পরম দয়ালের আতুল চরণে আমরা কিছুক্ষণ নামের মধ্যে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় হলো।
ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলমালিক রাধা স্বামী দয়াল এর চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আমরা জানিয়েছি সবাই সুস্থ সুস্থ আনন্দময় জীবনের অধিকারী হয়ে ভালো থাকি। এর সঙ্গে আমাদের আরো একটা প্রার্থনা, সৎসঙ্গ কেন্দ্র ওনার পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার আশীর্বাদ, পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার ঐশী প্রেরণায় যে আমাদের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে শ্রীমন্দিরের, আমাদের সিঁড়ির প্লেট ঢালাই আজ শুরু হয়েছে। এই প্লেট ঢালাই আমরা গেলাম, খুব আনন্দ উপভোগ করলাম, সুন্দর সুচারুরূপে কাজ আমাদের এগিয়ে চলছে। এই কাজটি দেখাশোনার জন্যে আমরা যে কয়েকজন গুরু ভাইয়ের উপর আমাদের ন্যস্ত দায়িত্ব, চণ্ডী পালদা, মঙ্গল বাউরি, স্বপন লাহাদা, গৌতম খা, সমীর মণ্ডল, সমীর ঘোষ, পথিক ঘোষ, বিকাশ ব্যানার্জি, সুব্রত মুখার্জি, সুকুমার মুখার্জি প্রমুখ, প্রত্যেকের কাছে আমার বিনম্র আবেদন, শ্রীমন্দিরের এই কাজ শুরু হয়েছে, আপনারা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে সময় এবং শ্রম এই দুটো জিনিস আপনাদের দিতে হবে। তার সঙ্গে তো যেমন অর্থে যোগান যেমন যেমন দিলে আনন্দ পাওয়া যায়, এই দেখাশোনার জন্য কাজটা আপনাদের কাছে বিনম্র আবেদন, আপনারা একটু যোগসূত্রটা সেভাবে রেখে কাজটা সুচারুরূপে যাতে এগিয়ে যায় আপনারা সহযোগিতা করবেন। আমাদের বিনম্র আবেদন, আমাদের মন্দিরটা নয়নের মণির মতো আমরা ভালোবেসে সংসার পরিবার পরিজনকে যেমন ভালোবাসি, আমার প্রভুর শ্রীমন্দির হচ্ছে সেরা মন্দির করার কথা তিনি বলেছেন, কোনো কম্পেয়ার নয়। আমাদের মনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে সেরা বলে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মাথায় রেখে কাজটা করতে হবে। এবার আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে যাব, হোমিও গ্রন্থাদি পাঠ। হোমিও গ্রন্থাদি পাঠে আমরা যাচ্ছি। প্রথমে সত্যানুসরণ পাঠ করবেন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন আমাদের কররা উপযোজনা কেন্দ্রের একজন সৈনিক অর্জুন মন্ডল। অর্জুন আছো? হ্যাঁ, জয়গুরু। হ্যাঁ, পাঠ করো। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ হইতে পাঠ। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নেই, এইভাবে অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে আমাদের অর্জুন ভাই পাঠ করলো। বিশ্বাসের উপর জীবন দাঁড়িয়ে আছে। এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের চর্চা, বিশ্বাস নিয়ে ঠাকুর কত কথা বলেছেন, তার উপরেই তোমার আজ এই পড়া পাঠ আমাদের কাছে খুবই আনন্দ দিচ্ছে। আমরা এই বিশ্বাসীকে অনুসরণ করতে বলছেন ঠাকুর। বিশ্বাসী তো তিনি জগতের একমাত্র বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসী পুরুষ আমার পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুর। তাকেই বিশ্বাস করলে সকলের প্রতি বিশ্বাস আস্থা আসে যায়। জয়গুরু, তোমার পরিবার পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা পরম পিতার আতুর চরণে করি। এবার আমরা চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করবে আমাদের সৎসঙ্গ কেন্দ্র ওঁদার নিয়ত কর্মী শ্রীমান লক্ষ্মীকান্ত রায়। লক্ষ্মী, জয়গুরু। লক্ষ্মীকান্ত, হ্যাঁ জয়গুরু। পড়াশোনা করো, পড়া করো, পাঠ করো। হ্যাঁ। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। ক্ষমা। যদি শক্তিমানই হইতে চাও তবে ক্ষমা করো, অর্থাৎ সহ্য করো, আর নজর রাখিও যাহাকে ক্ষমা করিতেছ যে দোষ
তাহাকে ক্ষীণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে এমন করিয়া তুলিয়া ধরো, আশায় ভরসায় উদ্যমে, যেন সে অনায়াসে তোমাকে আশ্রয় করিয়া নিস্তার পাইতে পারে। আর তাহা না হইলে নিশ্চয়ই জানিও তোমার ক্ষমা দুর্বল, নিরর্থক, ভেজাল মাত্র। তাই বলি, অপরাধীকে ক্ষমা করিও, কিন্তু অপরাধকে নয়। ক্ষমা করিও, কিন্তু দোষকে ক্ষমা করিয়া দোষীকে জাহান্নামে দিও না। বাণী সংখ্যা 310। জয়গুরু। ওরা জয়গুরু। অপূর্ব ঠাকুরের এই বাণীটি এত বেশি প্রাসঙ্গিক, বর্তমান সময়োপযোগী ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে আমরা এটা যদি ম্যাচ করে অ্যাডজাস্ট করে আমরা চলতে পারি, আমরা মহতি আনন্দের অধিকারী হতে পারবই। সকলকে নিয়ে চলার কথা কেমন সুন্দর করে ঠাকুর বলছেন। আমার লক্ষ্মী ভাইয়ের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সবার মঙ্গল প্রার্থনা চরণে ঠাকুর। স্বাস্থ্য ও সদার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করবে আমাদের আশিস চক্রবর্তী, কুমারডাঙ্গা। জয় গুরু, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? আশিস আছো? হ্যাঁ, জয় গুরু। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, পাঠ করো। জয়। হ্যাঁ, পাঠ করো। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। অম ধাতু মানেই হচ্ছে রোগ। আমিষ খেলেই রোগের সৃষ্টি হয়, তাই নিরামিষ খাদ্যই শ্রেয়। তাই নিরামিষ খাদ্যই তোমার আহার্য হোক, তোমাদের জীবনী শক্তি সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। সুষ্ঠু সন্দীপনায় নিয়মিত নিরামিষ আহার্যে তোমাদের শরীর স্বস্তি লাভ করুক। সুস্থি সন্দীপনায় যে আহার্য ব্যতিক্রম দুষ্ট নয়, স্বস্তি সন্দীপ্ত হয়ে ওঠে ক্রমতৎপরতায়, সেই খাদ্যেই আমাদের সহজ খাদ্য হওয়া উচিত। রোগ জীবনে যাতে ক্ষীণ হয়ে উঠে, শুভ সুন্দর স্বস্তি লাভ করে তৃপ্ত হয়ে উঠে, আর সেই তৃপ্তি তোমার দীপ্তি আনুক, আর দীপ্তি আনুক প্রীতি পরিচর্যা, জীবনীয় শক্তিকে উচ্ছল করে তুলে বহুকাল। সৃষ্ট সন্দীপনী ত্রিপন তাৎপর্যে তোমার উচ্ছল হয়ে উঠো, আয়ুষ্কাল তোমাদের সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। বাণী সংখ্যা 95। ওং শান্তি, ওং শান্তি, ওং শান্তি। খুব সুন্দর করে প্রাসঙ্গিক বাণীটি পাঠ হলো। এই আবির্ভাব মাসে তো আমাদের নিরামিষ খেয়ে আমাদের এই মাসটি পার করাই তো উচিত। আমিষ কথা অম ধাতু থেকে, যার অর্থ রোগবাহী। জেনে শুনে কেন করো পাপ, গানও রচনা হয়েছে এর উপরে। তাই প্রত্যেকের কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন, ঠাকুর বললেন আমার মেছো সৎসঙ্গী ভালো লাগে না। তাই সকলের কাছে আবেদন, আমরা যেন নিরামিষ আহারী হয়ে তার মনজ্ঞ হয়ে জীবনযাপন করতে পারি, এটাই ঠাকুর চেয়েছেন। তাকে খুশি করতে গেলে নিরামিষ আহার আমাদের প্রত্যেকের করা প্রয়োজন। জয়গুরু। আশিস ভাইয়ের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা পরম পিতার আতুল চরণে করি। আশিস ভাই ভালো থাকো। জয়গুরু। জয়গুরু। এবার আমরা নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন আমাদের আদরণীয়া পাপিয়া মন্ডল মা, সাবানপুর থেকে। পাপিয়া মা। জয় গুরু। হ্যাঁ মা, লক্ষ্মী মা, তুমি পাঠ করো। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। নারীর নীতি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। নম্রতায় উৎকর্ষ। নারী
প্রকৃতি নম্য, তাই সে কাহাকেও অটুটভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। আর এ ধরা প্রকৃত হইলে তাহা অব্যর্থ, জগৎকে উপেক্ষা করিয়াও যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে তাহাকে লইয়া অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তুমি যাহা হইতে তোমার জীবন যশ ও বৃদ্ধি ক্রমোন্নতিতে পরিচালিত হয়, হ্রাস বা সমক্ষকে তাচ্ছিল্য করিয়াও তাহাকেই অটুট ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিও। উন্নয়ন তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা অতি নিশ্চয়। বাণী সংখ্যা 65, পৃষ্ঠা 56-57। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পাপিয়ামা জয় গুরু। শ্রী শোনা ঠাকুরের গেছে তো? হ্যাঁ, শোনা গেছে হ্যাঁ কিন্তু একটা কারেকশন করে দিই। শ্রী হ্যাঁ, জয় হ্যাঁ গুরু, হ্যাঁ ঠাকুরের ঠিক একটি ঠিক। গ্রন্থ, তার শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ হচ্ছে সত্যানুসরণ। বাকি নারী নীতিটা পাঠের সময় আমরা তার হ্যাঁ, শ্রীমুখ নিঃসৃত গ্রন্থ মানে তিনি বলেছেন, ঠিক লিখেছেন। প্রথমবার করলাম তো, তাহলে একটু ভুল হয়ে গেছে। না, ঠিক আছে, আমি এটা জয় কারেকশন গুরু। করে দিলাম। এভাবে হ্যাঁ ভুল, ঠিক খুব আছে। সুন্দর করে পাঠ হ্যাঁ করেছো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার জয়। পরিবারের পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা পরম পিতার আতুচরণে করি। আবার পরবর্তীকালে তুমি পাঠ করবে, তখন আবার এরকম সঠিকভাবে করে নিবে, কোনো অসুবিধা ঠিক নাই। আছে। হুম, ঠিক আছে। ভালো জয় থাকো গুরু। মা, ভালো থাকো। হ্যাঁ। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। মানুষকে যাজন করবে মা। জয় গুরু, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো থাকো। হ্যাঁ আমি, হ্যাঁ সময় সুযোগ ঠিক পেলেই আছে, আমি বলি। জয় গুরু। আচ্ছা, জয় গুরু। জয় গুরু। এতক্ষণ আমরা হোমিও গ্রন্থাদি পাঠের যাদের আহ্বান করলাম, সকলেরকে আবার তাদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। এবার আমরা তৃতীয় পর্যায়ে সঙ্গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানে চলে যাব। আজকের সঙ্গীতাঞ্জলি ঠাকুরের চরণে সঙ্গীতের মাধ্যমে ভোগ নিবেদন করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অশোক লায়েকদা ওঁদা থেকে। অশোক লায়েকদা আছেন? অশোক জয় গুরু। লায়েকদা, জয় জয় গুরু। গুরু, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি দাদা, আচ্ছা। সঙ্গীত শুরু করুন। আচ্ছা। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের পরমে কেবা জানে মহিমা, পরমে কেবা জানে মহিমা, ওই যে কুসুম লিখেছে অনুভব, যে কুসুম লিখেছে অনুভব, ওই যে বিহঙ্গ কেদারে নাই, নেচে নেচে গাহিতেছে নেচে নেচে গাহিতেছে পরমে জানি মহিমা, পরমে জানি মহিমা। ওই হেন কল্লোলিনী লোকুল নবালিনী, ওই হেন কল্লোলিনী লোকুল নবালিনী, কুল শব্দে রক্ষা দিছে চরণ তোমার, শব্দে রক্ষা দিছে চরণ তোমার, জগতে যত প্রাণী তোমারে সম্মানী,
জগতে যত প্রাণী তোমার ঈশ্বরবাণী নমিতেছে সদা তারা জননী তোমার পরমে জীবনানি পরমে জীবনানি যে কুসুমিতেছে যে কুসুমিতেছে ওই যে বিহঙ্গ বেদাল নাহি নেচে নেচে গাহিতেছে করুণানুমা নেচে নেচে গাহিতেছে করুণানুমান পরমে জানি আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি অনুকূলে কৃপা করে দাও হে চরণ তার অনুকূলে কৃপা করে দাও হে চরণ তার পরমে জীবনানি পরমে জীবনানি যে কুসুম ফুলিতেছে অঙ্গ যে কুসুম ফুলিতেছে অঙ্গ ওই যে বিহঙ্গ কেদার নাহি নেচে নেচে গাহিতেছে করুণানুমান নেচে নেচে গাহিতেছে করুণানুমান পরমে জীবনানি মহিমা পরমে জীবনানি মহিমা পরমে জীবনানি মহিমা জয় জয় গুরু। শ্রী ঠাকুরের লেখা এই গান অপূর্ব সঙ্গীতের মূর্ছনা আজকে নেটের গন্ডগোলে একটু ডিস্টার্ব হয়েছে, তবু ভাষাগুলো যেটা আমাদের কর্ণগোচর হলো তাতেই তো আমাদেরকে মোহিত করে দেয়। এই গানটা অসুবিধার কণ্ঠে আরো শুনেছি, পাগল করে দেয়। এত সুন্দর করে অসুবিধা গান আজও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নেটের গন্ডগোলে 16 আনা স্বাদ আমরা মেটাতে পারলাম না। যাই হোক, আমার অসুবিধার পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা পরম পিতার আতুল চরণে করি। পরবর্তীকালে এই গানই আমরা আবার 16 আনা পূর্ণ স্বাদ নিয়ে অসুবিধার কণ্ঠ থেকে শুনবো। পরম পিতার আতুল চরণে তার মঙ্গল প্রার্থনা করে আমরা দ্বিতীয় গানে চলে যাব। জয়গুরু অশোকদা। আমাদের দ্বিতীয় গান পরিবেশন করবে প্লাবন ঘোষ, সোনামুখী। প্লাবন। জয় গুরু দাদা, শোনা যায় আমার আওয়াজ? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি আচার্য দাদা লেখা একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। জয় গুরু। তোরা আয় আয় আয়
পরিশ্রান্তরে তোরা আয় 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 পথভ্রান্ত পরিশ্রান্তরে সবার লাগি হেথাছে ঠাই সবার লাগি হেথাছে ঠাই নাই আর ভয় নাই রে পথভ্রান্ত পরিশ্রান্তরে তোরা আয় 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 পথভ্রান্ত পরিশ্রান্তরে ওই চলার পথকে হারালি রে ব্যথার বিষে বিদূর হলিকে চলার পথকে হারালি রে ব্যথার বিষে বিদূর হলিকে আয় ছুটে আয় অভয় পাবি রে আয় ছুটে আয় অভয় পাবি রে ওই মা ভৈরবে দয়াল ডাকে রে আয় 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 পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত রে বিশ্বপিতার আশিস ধারা ঝলকে প্রেমের আলোয় ভরাই ধরা পুলকে বিশ্বপিতার আশিস ধারা ঝলকে প্রেমের আলোয় ভরাই ধরা পুলকে স্বস্তি তপের পরম মন্ত্রের তোরা আয় 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 পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত রে ওই জীবন ভরা কলুষ বেদনায় এবার তোরে আর কে ডরায় জীবন ভরা কলুষ বেদনায় এবার তোরে আর কে ডরায় মরণ দেখে ভয় কি কভু পায় ওই অভয় পদে শরণ লভে যে তোরা আয় 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 পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত রে ওই সবার লাগি হেথাছে ঠাই সবার লাগি হেথাছে ঠাই নাই আর ভয় নাই রে পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত রে তোরা আয় 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 পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত রে জয় গুরু। জয় গুরু। অতীব ভাব সমন্বিত গানটি আমাদের প্লাবন ভাই
শিশি দাদার লেখা গানটি পরিবেশন করলো। ঠাকুরের চরণে তার যে ভোগ গানের মাধ্যমে নিবেদিত হলো, আমরা শুনে সবাই প্রসাদ পেলাম। এরকম একটা পরিবেশ পরিমণ্ডল তৈরি হলো গানের মধ্য দিয়ে। আমি প্লাবন ভাইয়ের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা পরম পিতা রাতুল চরণে করি। তুমি ভাই আমাদের আরো গান শোনাবে এই আশা রাখছি। জয় গুরু। এবার আমরা একটু স্বাদ বদল করে সঙ্গীতের আরেকটা বিভাগ কীর্তনে চলে যাব। আমাদের কীর্তন শোনাবে অরিজিৎ দণ্ড, বাঁকুড়া থেকে। অরিজিৎ আছো? হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, অরিজিৎ কীর্তন করো। হ্যাঁ, আমি শুরু করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। দয়াল তোমার মাঝে হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি ওগো হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, 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 তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব ছাড়াতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব ছাড়াতে দাও সারা, ওগো হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শোভন শুনতে পেয়েছে, আর কি যে হয়েছে, দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, দয়াল তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, দয়াল পরশ তোমার অবস্থারে গো, 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 তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার
সুরে বারে ঘর ছাড়া দয়াল সুরে বারে ঘর ছাড়া দয়াল সুরে বারে ঘর ছাড়া দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো ও দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো তোমার সুরে কারে ঘর ছাড়া 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 দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো তোমার সুরে কারে ঘর ছাড়া তোমার সুরে কারে ঘর ছাড়া দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো দয়াল পরশ তোমার অবতারে গো তোমার সুরে কারে ঘর ছাড়া ওই আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি ওই আছি আমি হারা দয়াল তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা রাঙিয়ে তুলেছ ওই রূপের হাওয়ায় মোর বাগানে ফুল ফুটায়েছ আর কি যে করেছ দয়াল তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা রাঙিয়ে তুলেছ ওই রূপের হাওয়া মোর বাগানে ফুল ফুটায়েছ আরো কি যে করেছ দয়াল তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা রাঙিয়ে তুলেছ ওই রূপের হাওয়া মোর বাগানে ফুল ফুটায়েছ আরো কি যে করেছ আরো কি যে করেছ আরো কি যে করেছ ও তো বুঝতে পারি কইতে পারি গো তা বুঝতে পারি কইতে পারি গো ও তা বুঝতে পারি কইতে পারি গো ও তা বুঝতে পারি কইতে পারি গো ও আমি কইতে গিয়ে পাগল পারা কইতে গিয়ে পাগল পারা আমি কইতে গিয়ে পাগল পারা কইতে গিয়ে পাগল পারা দয়াল বুঝতে পারি কইতে পারি গো দয়াল বুঝতে পারি কইতে পারি গো আমি কইতে গিয়ে পাগল পারা কইতে গিয়ে পাগল পারা আমি কইতে গিয়ে পাগল পারা কইতে গিয়ে পাগল পারা বুঝতে পারি কইতে পারি গো দয়াল বুঝতে পারি কইতে পারি গো দয়াল কইতে গিয়ে পাগল পারা কইতে বুঝতে পারি কইতে পারি গো বুঝতে পারি কইতে পারি গো আমি কইতে গিয়ে পাগল পারা কইতে গিয়ে পাগল পারা ওই আছি আমি হারা দয়াল
তোমার মাঝে আমার আমি পড়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি ওগো হয়ে আছি আমি হারা। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে আমাদের হেম কবিতার কালজয়ী এই গান আমাদের অরিজিৎ দণ্ড ভাই কি সুন্দর করে পরিবেশন করলো। মনোমুগ্ধকর এই পরিবেশ একটা তৈরি করেছে। কীর্তন তো মৃগনাভি, মনের একটা ভাব কত উচ্চতর জায়গায় পৌঁছে দেয় কীর্তন। আমরা খুবই সমৃদ্ধ হলাম, আনন্দ পেলাম। তোমার পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ভালো থাকো, পরবর্তীকালে তোমার এই গান যেন আমরা আবার শুনতে পাই। জয় গুরু। এবার আমরা পঞ্চম পর্যায়ে চলে যাই। আমাদের সামনে আছে দুজন সৎসঙ্গ জগতের নক্ষত্র। আমরা আপ্লুত আজকে সেই দুজন ব্যক্তিত্বকে পেয়েছি। সারা বিশ্ব যাদের এক কথায় চেনেন, কাকে আগে ডাকবো এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে আমার তৈরি হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় জীবনদা বলেছিলেন আমাকে আগে বলতে বলবেন, আবার রিচিনন্দন দা সন্ধ্যাবেলায় বলছেন কি আমার 8:15 একটা জায়গায় অ্যাডমিট হতে হবে। তাই আমি শ্রদ্ধেয় রিচিনন্দন দাকেই অনুরোধ করছি, দাদা আপনি ইষ্ট প্রসঙ্গটা শুরু করুন। জয় গুরু রিচিনন্দন দা। জয় গুরু। জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা আতুল চরণে, পরম পূজ্যপাদ প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বর্দা আতুল চরণে, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আতুল চরণে ও পরম পূজনীয় বাবাইদা আতুল চরণে আমরা বিশ্ববাসী সকলেই অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি। আর আমাদের অজিতদার থেকে শুরু করে, জীবনদার থেকে শুরু করে অনন্ত কোটি গুরু ভাই যারা আমার প্রিয় পরমকে তাদের মস্তিষ্কে, তাদের সত্তায়, তাদের অস্তিত্বে চরম পরম ও কেবল রূপে ধারণ করে আছেন, তাদের প্রতি আমার অনন্ত জয় গুরু, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা সব উজাড় করে দিলাম। আপনারা দয়া করে গ্রহণ করুন, আমাকে কৃতকৃতার্থ করুন। পাবনার লীলায় প্রথম দিকে শ্রী শ্রী ঠাকুর যিনি আসতেন তাকেই আলিঙ্গন করতেন, প্রকৃত অর্থেই আলিঙ্গন করতেন। দুই হাত প্রসারিত করে, আজান উলম্বিত বাহু, তার কোনো মাপ দৈর্ঘ্যের মাপে যাব না, কারণ সত্তা পুরুষের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকেই ধরে নেওয়ার ব্যাপ্তি আছে দুই হাতের মধ্যে দিয়ে। তিনি সহস্র বাহু, সহস্র শীর্ষ, সহস্র পাদ, এসব বলে পুরুষ সূক্তে বলা আছে বেদের। এই সহস্র মানে কিন্তু অগণন, 1000 একের পিছনে 3টে শূন্য তা নয়, অগণন। সহস্র শব্দটি সেইভাবে ব্যবহার করা হয়। তখন অজিত একবার ভাবুন তো, যাদের আলিঙ্গন করতেন যে তাদের অবস্থাটা কেমন হতো, কোন ধরনের শিহরণ, কোন ধরনের প্রেমের রসাস্বাদন, কোন ধরনের অনুভূতি। সত্তা তার মূলে ফিরে গেল, যেন সত্তা পুরুষের সেই শিকড়ের টান তাকে সেইখানে পৌঁছে দিত। কত ভাগ্যবান তারা, কত জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য লব্ধ তাদের এই ভাগ্য যে প্রিয় পরমের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে পেরেছে। আমরা তার ভাবধারায় আলিঙ্গনাবদ্ধ, আমরা ভাবধারার সাথে ওতপ্রোত হয়ে যাওয়ার মহাসংকল্প এবং সাধনায় ব্রতী হয়েছি। তিনি দয়া করে আমাদের সেই শুভ বুদ্ধি দান করেছেন
যে দুনিয়ার বিকল্প অগণিত, অগুন্তি বিকল্প কত দিকে যে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে টানছে, সেই উপমা দিয়ে যে বারবারই তিনি বলেছেন যে মানব বা মানুষ এমন একটি ইন্টেলিজেন্ট জীব, কিন্তু তার পক্ষে সব থেকে ইনসাল্টিং ব্যাপার হলো যে তাকে 6টি বৃত্তি প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি তার কোমরে দড়ি দিয়ে কোষে 6 দিক ধরে টান দিচ্ছে। সেই আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে, সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করে, সেই টানাটানির থেকে মুক্ত করে তিনি আমাদের সেই প্রেমের রজ্জু, প্রেমের জালে বেঁধে, প্রেমের জালে ধরে প্রেমের রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। আমাদের আর উপায় নাই, ইচ্ছা করলেও আমরা অন্য জায়গায় যেতে পারবো না, কোন রকমের সম্ভাবনাই নাই। কারণ একটি মহাজাগতিক বিজ্ঞান আছে যে কোন টানে কোথায় কিভাবে সেটি টানের অনুভূতি বা প্রকাশ হয়। একটা কচ্ছপ তার প্রেমের টানে, প্রেমের আকর্ষণে বা প্রেমের উত্তাপে ওই তীরে বসা বা তীরে রাখা যে ডিমগুলোকে উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তার মধ্যে বিকাশ করতে পারে জীবনের, তা দিয়ে তার প্রাণ সঞ্চার করে, তা মানে তাপ দিয়ে তার বাচ্চাকে ফুটিয়ে তোলে ডিমের মধ্যে থেকে। তাহলে একটি ওই কুর্ম অবতার বলা হয়, মানে তখনকার মতো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তার মধ্যেই প্রেমের সঞ্চার, এই উত্তাপ তিনি দিয়ে রেখেছেন। তাহলে সেই টানে সে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে সত্তার জাগরণ, সেই সত্তা পুরুষের টানে যে হবেই হবে সে সম্বন্ধে কি কোনো দ্বিধা আছে? আত্মতৃপ্তি বা আত্মসন্তুষ্টির ব্যাপার নয়, এটি মহাজাগতিক বিজ্ঞান। এমনি কেউ কেউ আসে না এখানে। এই জীবনদা গত জন্মে এখানে ছিলেন, এই প্ল্যাটফর্মে ছিলেন, আমিও ছিলাম, অজিতদা ছিলেন, এবং আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সময় আমরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলাম, প্রার্থনা, যে আমরা যেন তোমার সেই পরম পুরুষের সংস্কার বলে যেটাকে আখ্যাত করেছো তুমি, তার সাথে যুক্ত হতে পারি, এমন পিতামাতার জায়গায় আমাকে জন্ম দাও তুমি। এমনি এমনি কেউ চলে আসে না এখানে। বহু জন্মের, বহু সাধনার, বহু রকমের কৃচ্ছ সাধন, অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে তারপরে এখানে আসা। আমি একটি ঘটনা বলছি আজকে ভাদ্র মাসের পূর্ণ লগ্নে, যে এটি সত্য বলে আমি অনুভব করি। হয়তো অন্যের কাছে এটি অন্যরকম অর্থবহতা নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু একটু অন্যরকমের গল্প করি, একই রকমের গল্প হয় রোজ প্রায়। তা আমি একদিন স্বপ্ন দেখছি যে শ্রী শ্রী ঠাকুর বসে আছেন, যেখানে আমাদের বড় নাটমণ্ডপ এবং সরস্বতী মন্দিরের মাঝখানে যে লনটা, ওইখানটায়। এখন তো সেখানে পূজনীয় বাবাইদা, পরম পূজনীয় বাবাইদা এখানে ছাউনি করে দিয়েছেন, তখন কিছুদিন আগেও খোলা ছিল, আপনারা জানেন। সেইখানে ঠাকুর বসে আছেন পশ্চিম মুখ করে, আর দুই দিকে ভক্ত পরিবেষ্টিত বসে আছেন। হঠাৎ আমিও এখানে আছি, কিন্তু কোন জায়গাটায় আছি সেটা আমার মনে নেই। হঠাৎ দেখি যে নাট মণ্ডপের পশ্চিম দিকে, তখন নাট মণ্ডপটা ঘেরা ছিল গ্রিল দিয়ে, ইয়ে দিয়ে, সেখানে একটা জায়গা খোলা, একটা গ্রিল খোলা, একটা খোলা দরজা। সেখানে আমাদের অরুণ গাঙ্গুলিদা কাউকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যাজন করছেন, আর ওইখান দিয়ে আমার বাবা আসছেন পশ্চিম দিক দিয়ে, এসে ঠাকুর প্রণাম করছেন। কিন্তু বাবা একটু হাঁটার সময় একটুখানি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। ঠাকুর প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর বাবাকে বললেন, তোর পা কেমন আছে রে? আগে ভালো, আগের থেকে অনেক ভালো, ভালো, তাড়াতাড়ি ছাড়াই ফেল। খানিকক্ষণ বিরতির পরে, বিরতি মানে খানিকক্ষণ সময়, কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পরে বলছেন, কীর্তন করবি নাকি? আগে হ্যাঁ। তো দাঁড়ালেন তিনি কীর্তন করার জন্য, এবং প্রথম পংক্তিটি তিনি ধরলেন, এবং যেটি আমাদের শোনা সেই কীর্তনেই আমরা শুনবো স্বপ্নের মধ্যে, গুরুর নাম নিয়ে ভাষণ তুলি। এইটি তিনি ধরেছেন তার ভাবে। হঠাৎ দেখি ঠাকুর
তার কাছে আসলেন এবং সেই সত্তাটি বাবার মূর্তিটি ঠাকুরের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং ঠাকুর সে এক অপূর্ব বিভঙ্গে তিনি আস্তে আস্তে ডান হাত থেকে উপর দিকে তুলে সে ত্রিভঙ্গে, বিভঙ্গে এবং চতুর্ভঙ্গে এই চারটে ভাঙা ইয়েতে, আমি তো সেটি সামনাসামনি হলে দেখাতে পারতাম, সেইটিতে তিনি একেবারে মহা মানে শূন্যে অন্তরিক্ষ লোকে যেন চলে চলে যাচ্ছেন সেই গানটি গাইতে গাইতে এই ইয়েতে, এটা দেখলাম এবং খানিকক্ষণ পরে সেইটি দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে গেল, ঘুমও ভেঙে গেল। তা এই ব্যাপারটা, ওই যে দৃশ্যটা, সে তো আমি অন্যকে দেখাতে পারবো না, আমার স্বপ্নের মধ্যে দেখা দৃশ্যটা আজও আমার চোখের সামনে, যেমন স্বপ্নে বাস্তব রূপে দেখেছিলাম, বাস্তব মনে করে সেরকমই ভেসে ওঠে। ওই বিভঙ্গে যে, আর পরবর্তীতে বহুদিন পর আমি একটা বইয়ে পেলাম সেদিন পড়তে পড়তে, যে ঠাকুর কিশোরী মোহনদার কাঁধে বাঁ হাত রেখে এবং ডান হাত থেকে ওই রকম ত্রিভঙ্গে চতুর্ভঙ্গে তিনি ওই কীর্তন করছেন। তিনি, আরে আমার তো শিহরণ জেগে উঠলো, এইটি আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম। কিন্তু আরো চমক আছে, আমি তখন দুদিন সেই স্বপ্ন দেখার পরে দুদিন ধরে চলছে, ভীষণ রকমের তোলপাড় চলছে মনের মধ্যে। এই স্বপ্ন তো সত্যি একটা অন্য ধরনের স্বপ্ন, যে কেউ দেখবেন তাতেই তিনি শিহরিত হবেন এই স্বপ্ন দেখে। আমার কাকে জিজ্ঞাসা করি, ঠাকুর যে কীর্তন করতেন সেই সময় কাকে জিজ্ঞাসা করি? সৃষ্টি পর্দা তো তখনও হননি, হ্যাঁ, তো তার অনেক পরেই হয়েছেন, মানে সেই লীলার অবস্থায় তিনি, আমি ভুল বললাম, সৃষ্টি বর্ণা হয়েছেন, কিন্তু কতটা তার কাছে গিয়ে তো আমি জিজ্ঞাসা করতে পারবো না, ভাবের আবেগে আমি একটু ভুল বলে ফেলেছিলাম, তো জিজ্ঞাসা করতে পারবো না যে ঠাকুর কিরূপ ভাবে কীর্তন করতেন, সেরকম কে থাকতে পারেন। এবারে আমার মনে পড়ে গেল খগেন তফাদারদা, তার কথাও প্রথমে মনে আসেনি। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি ঠাকুর বাড়ির থেকে, উনি ঢুকছেন ঠাকুর বাড়ির মধ্যে, গেটের ওইখানে দেখা, আমাকে সাহেব সাহেব বলে ডাকতেন, কি সাহেব কি খবর, রসগোল্লা খাও কিনা, এইসব জিজ্ঞেস করে। আলো একটা কথা, ওইসব কথা রাখেন, একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কীর্তনের যুগে এসেছিলেন না? বলে হ্যাঁ আইছিলাম তো। তারও বাড়ি নোয়াখালী, আমাদেরও নোয়াখালী। তো আপনি কি একটা কথা আমাকে বলতে পারবেন, আপনার মনে আছে কীর্তনের কথা? হ্যাঁ মনে থাকবে না, তাই আবার মনে থাকবে বলে নাকি কেউ? তারপরে ঠাকুর কি এইরকম করে কীর্তন করতেন বলে আমি দেখালাম, যেটুকু আমি স্বপ্নে দেখছি। বলে তুমি কোথায় দেখলা? আর আমি কোথায় দেখলাম সে উত্তর তো আপনি দেবেন, আপনি তো তখন ছিলেন, এখনো আছেন, কিন্তু আমি তখন ছিলাম কিনা আপনি বলুন। বলে নিশ্চয়ই তুমি ছিলা। এমনি এমনি আসে না কেউ এখানে, তাহলে ওই স্বপ্ন কোথায় দেখবো? এবং বহুদিন পর এই ভাদ্র পরিক্রমা, এই যে সৎসঙ্গ হচ্ছে গত বছর থেকে, এরই বিভিন্ন খোঁজে আমরা সবাই খোঁজ করি বিভিন্ন ভাবে, কিছু আগের আছে আর সেইগুলোর সাথে আরো অনেকগুলো যোগ দিতেও হয়, যোগ দেওয়া ভালো। এই অন্তর্বীক্ষণ বা অনুসন্ধিৎস আমাদের নিত্য আমাদের নতুন নতুন প্রাপ্তির পথে আমাদের নিয়ে যায়, আনন্দের পথে নিয়ে যায়। আর জীবনদাও পড়াশোনা করেন যথেষ্ট, তিনি ডক্টরেট মানুষ, আমি তো রুগীও হতে পারিনি, তিনি তো ডাক্তার। বহু খোঁজ, বহু তিনি গবেষণার মধ্যে দিয়ে বারও করেছেন, এবং প্রত্যেককেই আমাদের সেই তার মধ্যে যেতে হয়। এবং তখন একটি বইয়ের মধ্যে ওইটি দেখলাম যে কাঁধে হাত দিয়ে তিনি এরকম ডান হাতটি দিয়ে চতুর্ভঙ্গে এক লীলায়িত ভঙ্গিতে তিনি কীর্তন করে চলেছেন। তখন উদ্দাম নয়, তখন ধীর লয়ে চলছে সেই কীর্তনটা, সেই দৃশ্যটি আমি দেখেছিলাম। তাহলে তিনি যে যখন বলছেন যে তোমরা কিন্তু সবসময় মনে করবে যে তোমরা পরম পিতার বিশেষ চিহ্নিত জন, এই চিহ্নিত জনের দায়বদ্ধতা আমাদের পালন করতে হবে। আজকে আমাদের চলার নির্দেশগুলো কেমন ভাবে চলতে হবে, এগুলো আমাদের আচার্যদেব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তিনি নিজে আচরণ করে তার ভাবধারাকে বহিত করে নিয়ে চলেছেন আচার্য ধারার মধ্যে দিয়ে, আচার্য প্রবাহের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং তিনি আমাদের শেখাচ্ছেন, তিনি আমাদের সামনে আদর্শ এবং পরিপূর্ণ, জীবন্ত, স্বচ্ছ এবং পবিত্র এই আদর্শ। সুতরাং তিনি এগুলো বলুন, তিনি আমাদের বলবেন, আমাদের ঠিক করবেন, আমাদের ভালোবাসবেন, আদর করবেন, রাগ করবেন, মারবেন, যা আপনি করুন। কিন্তু আমরা কি করব? আমরা তার স্মৃতিচারণা করব। ভাদ্র মাস হলো স্মৃতিচারণার মাস। 11টি মাসকে
শুদ্ধ সুন্দর করে রাখার জন্য এই ভাদ্র পরিক্রমা। পরিক্রমা মানে অক্ষে এবং কক্ষে আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে, মানে পরিবৃত্তির মধ্যে দিয়ে তাকে কেন্দ্র করে ঘোরা। এই কেন্দ্র স্বরূপ হলেন তিনি ভাদ্র মাসের ভাদ্র সংসাধনকারী, এবং ভাদ্র মানে ভদ্র সম্বন্ধীয়, মঙ্গল সম্বন্ধীয় যা, কল্যাণ সম্বন্ধীয় যা, সেই মুক্ত মঙ্গল তাকে কেন্দ্র করে আরো নিবিষ্ট ভাবে ঘোরা। বিকেলবেলা এক জায়গায় সৎসঙ্গ হচ্ছিল, যেটি বিহারের একটি জায়গায়। আমি বলছিলাম যে ছট পূজা করে তারা, ছট পূজা এখন সব জায়গায় ব্যাপকভাবে হয়, তো সেইখানে দেখা যায় যে ছট পুজোর আগে পরে, বিশেষ করে আগে, তারা 7 দিন ধরে অসম্ভব রকমের সদাচার পালন করে। প্রচুর, একেবারে সমস্ত ময়লা টয়লা পরিষ্কার করে, গোবর লেপে শুদ্ধ করে, এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ তারা নিরামিষ আহার করে এবং আমিষ বর্জন করে তারা সবার সাথে এক মিলনের সূত্রে, মিলনের ইয়েতে, কি বলবো, লেনদেনে, বাচন ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে তারা একটা খুবই বহুময় একটা মুগ্ধতার সাথে তাদের সম্পর্কগুলোকে সিদ্ধ করে রাখে। তারপরে সেই সূর্য পূজা হয়। ছট পূজা মানে সূর্য পূজা, এবং সেইটি কত সুন্দরভাবে তারা পালন করে। এবং ছট পূজায় অত লোক, কিন্তু দেখা যায় যে কোনো অশান্তি হয় না। সেই যে অশান্তি হয় না এত লোক, সে তো আমাদের এখানে যে জীবন্ত রূপ, সে তো বলা অপেক্ষা আছে। আমি বলছি যে 7 দিন যদি ছট পূজা আমরা করার জন্য সুন্দর এবং মোহময় করে তুলতে আগ্রহী হই, তাহলে 378 দিনের বেকুব হই কেন? 358কে 7-এর সাথে যুক্ত করি না কেন? এই 365 দিন 6 পরিভুক্ততম রূপ তত্ত্বটি আবার তরলীকৃত হয়ে কিভাবে বিশ্ব দুনিয়ায় গঙ্গার ধারা লীন হয়েছি সেই প্রভুর পূজায়, এবং তখনই আমরা প্রকৃত অর্থে কি হই? বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হই। তখনই আমরা বসুধৈব কুটুম্বকম এটা বলতে অধিকার লাভ করি, বলার অধিকার লাভ করি। এবং তখন আমরা সত্তার যে মূল স্বরূপটি, স্বরূপ, স্বরূপ, শুধু স্বরূপ বললেও স্বরূপ বোঝা যায় না। স্বরূপের মধ্যে স্ব আর রূপ আলাদা আলাদা আছে। এই স্ব-এর মধ্যেই যে পরিচয়টা, স্ব, তিনি তো সর্বকারণ কারণ, কারণ পুরুষ, তিনি সব কিছু মূলে গিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, সব কিছু উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, যে শব্দগুলো মূলে যে অর্থকে লক্ষ্য করে গঠিত হয়েছিল, তোমরা সেই অর্থে গিয়ে পৌঁছাও। অর্থ মানে গতি, অর্থ মানে সেই লক্ষ্যের প্রতি প্রগতি, সেই লক্ষ্যের প্রতি আনটটারিং অ্যাডহিয়ারেন্স নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, সেইটি হলো অর্থ শব্দের অর্থ। বলে যে সেই অর্থের প্রেক্ষিতে তিনি কি বলছেন? শব্দ ইজ নো সিনোনিম, বা সেলফ ইজ নো সিনোনিম অফ কে আমরা সেলফ বলি, নিজ। ঠাকুর বলছেন তা না, সুযুক্ত এটা সন্ধির নিয়মে, স্বরসন্ধির নিয়মে সুযুক্ত, সেই কেই বলবো আমরা, যে এর মধ্যে সু আছে। সু মানে তিনি, সেই মুক্ত মঙ্গল, তাকে রাখলেই তখন আমরা দেখি যে তিনি আমাদের সবার মধ্যে আছেন। সবার মধ্যে যখন সন্তানের মধ্যে থাকেন, যায় পুত্র হোক কন্যা হোক, তিনি কে? তিনি পিতা। সেই জন্য সেই পরম পিতা
আমাদের সবার মধ্যে আছেন, এবং তখনই প্রকৃত অর্থে আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আঙিনায় নিজেদের দেখতে পাবো, এবং তখনই আমরা বলতে পারবো বসুধৈব কুটুম্বকম। সেই জন্য সৎসঙ্গের প্ল্যাটফর্মে কি দাদার ভাই, দাদার ভাই, আর সব মা, সব মা। আমরা এখন একটা দেখি জেঠু, কাকু, এসব খুব বলার একটা টেন্ডেন্সি। আর শ্রী বর্দা যখন শ্রী ঠাকুরের দেহাবসানে আপনার পরে যখন তিনি প্রকট হলেন তার সেই প্রেমময়ের প্রতিচ্ছবি রূপে, তখন দেখা গেল, আমি তখন বর্ধমানে পড়াশোনা করি, আমিও অবাক হয়ে গেছিলাম। এ কি, যে ব্যক্তিত্বের সামনে বড় বড় হিম্মতওয়ালা লোক কথা বলতে গিয়ে তাকে বলে যে জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম, সেই তার কোলে গিয়ে চড়ে বসে আছে বাচ্চা বাচ্চা যারা। হ্যাঁ, এ কি, এ তো অদ্ভুত জিনিস। আসল ব্যাপার, আমরা তো ভাবি যে তার পরিবর্তন, এই পরিবর্তন নয়। তিনি তাদের ডাকলেন, এবং সেই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা, তার তখন 58 বছর বয়স, তারা কি সুন্দর বর্দা বর্দা করে কি সুন্দর বলছে, কারও কোনো অসুবিধা। তিনি তখন দাদু বয়সে, এবং তিনি বর্দা বর্দা করে ডাকছে, কি মিষ্টি লাগছে। কেউ কিচ্ছু বলছে না যে বর্দা করে। আজও তো সেই সৃষ্টি বর্দা, আজও সৃষ্টি দাদা, আজও বাবাইদা, আজও অবিন্দা, কেউ তো আমরা দাদা ছাড়া বলি না। আমাদের এই হঠাৎ একটা সম্পর্কে দিয়ে তৈরি হয়েছে কাকু জেঠু, কিন্তু সৃষ্টি ঠাকুর এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছেন, যে কোনো বয়সে যে কোনো অবস্থানে দাদা আর ভাই। কি দাদা কেমন আছেন? হ্যাঁ ভাই ভালো আছি। আর বিশ্বের সবাই মা, মাতৃতত্ত্বে পৌঁছে দিয়েছেন ঠাকুর। এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অপরিহার্য তত্ত্বটি হলো সেই পিতৃতত্ত্বের সাথে সাথে যুগল মূর্তিতে মাতৃতত্ত্ব। যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই মাতৃ জঠর, সেখানেই মাতৃ গর্ভ। মাতৃগর্ভ, মাতৃ জঠর ছাড়া মায়ের ওই ওই অবস্থানটি বা ওই আশ্রয়টি ছাড়া কারো সৃষ্টি হওয়ার উপায় নেই। সেই জন্য শ্রী ঠাকুর বলছেন, আমার কাছে কোনো মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড নেই, আমার কাছে আমি সমস্ত জগৎটাকে মাদারিয়াল ওয়ার্ল্ড বলে দেখি। তাহলে এইখানে পৌঁছে নিয়ে দিয়েছেন আমাদের তিনি, এবং বিশ্বের প্রত্যেকটা ভাইয়ের সাথে সে আত্মিক সম্পর্ক এমন মধুর ভাবে অনুভব করি আমরা, যে আমাদের কাছে আর পর বলে এই শব্দটা ডিকশনারি থেকে বার করেই দিলেন তিনি বললেন যে ওসব নাই, তাই কিচ্ছু নেই। সে ঘটনা আমরা সবাই জানি, আজ পুনরুল্লেখের দরকার নেই। সেখানে দরকার থাকলেও আমার সময়ের ইয়েতে আমি বলছি না, কিন্তু বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, অমোঘ বন্ধনে তিনি যে বেঁধে দিয়ে গেছেন, সে সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে? তিনি কি চান আমাদের কাছে? তিনি চান কি আমরা তার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হই। দেখুন তো এটা কেমন লাগে। 14 সেপ্টেম্বর 2019 সালে তিনি একটি দান করলেন আমাকে, সেই কবিতার রূপে, আলিঙ্গন সেই কবিতার নাম। সত্তা যখন চাইবে রে তোর পরম মিলন সুরাত রাগে, জড়িয়ে ধরিস সত্তাটাকে সেই মিলনের সেই আবেগে। দেখবি তখন তন্ময়তায় পৃষ্ঠ কেমন নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন তোরই পানে, তোরই সাথে মিলন আসে। তীব্রতারই চরম ভাবে ব্যাকুলতায় আকুল হয়ে, প্রাণ যে তখন আকুপাকু উন্মাদনায় মত্ত হয়ে। সকল বাঁধন ছিন্ন করে উল্লম্ফনে এগিয়ে চল, সকল শক্তি সকল ভক্তি ঢেলে দেনা সকল বল। মিলন ক্ষণের এই চরমে শিহরণের অনুভবে জীবন জাগের শেষ কথাটি তখনই তো স্মরণ হবে। তোমায় যে সব দিতে হবে, তোমার বলে নাই যে কিছু, তুমি যে তার, সবই যে তার, ছুটতে হবে তাঁরই পিছু। ও তার আলোক ধারায় উজ্জ্বল হয়ে দেখবি তখন সকল ফেলে, তিনিও ব্যাকুল হয়েই আছেন মিলন মন্ত্রের আগুন গেলে, সোহাগ ভরা প্রেমল ছোঁয়ায় নিতে তোমায় কোলে তুলে। আমাকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য তিনি দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার সেই বিশ্ব পিতৃত্ব, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির চরমে তখন আমরা পৌঁছাই। সাথে আছেন সেই পবিত্র যে ভাবধারার অবগাহনে ডুব দেওয়ার জন্য আমার চিরসাথী, আমার আচার্য ধারা, আচার্য প্রভাব। আমাদের সুখে দুঃখে সব সময় তারা আছেন, আমাদের নিয়ে চলেছেন অমৃত সাগরের মধ্যে, আমাদের অমৃত পথ ধরে, এবং সেই অমৃতময় পুরুষের কাছে। তিনি কি চান আমার কাছে? তপতিদা এসছেন এখানে, তপতি ভট্টাচার্য, তপতি
মাঝখানটা আমি ঠিক মনে নাই। তো তিনি, ঠাকুরের সাথে কথা হচ্ছে, তিনি জ্যোতিষী এবং ঠাকুরের শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে এরকম মাঝে মাঝে তার মঙ্গল সাধনের জন্য আনা হতো, ডাক্তার বৈদ্য আনা হতো, সবাইকে আনা হতো, তিনিও এসছেন। কথায় কথায় তিনি বিশেষ জোর দিয়ে ঠাকুরকে দেখে দেখে বললেন যে আমি বলছি, বিশেষ জোরের সাথেই বলছি, হীরা ধারণ করলে আপনার শরীর ভালো হবেই। শ্রী শ্রী ঠাকুর আবদারের সুরে, আদরের সুরে বললেন, আরে তপতিদা, বোঝেন না আপনি, হিরে দিয়ে আমার কি হবে? আপনারা আমার যে হিরে, সেই হিরে যদি ঠিক হয় তাহলেই আমার আর কোনো গোল থাকে না। তার মানে আমরা ঠিক হিরে না, আমরা গোলমাল বাঁধিয়ে দিয়েছি তার চেতনায়, তার অবস্থানে, সেই জন্য গোল থাকে না বলছেন। আপনাদের মতো হিরে আমার আর কি আছে? একটু থেমে আবার বললেন তিনি, মানুষ, গরু, পোকামাকড়, এমনকি একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত বাঁচতে চায়, মরতে চায় না কেউ, আমিও না। কিন্তু মানুষের শরীর চিরকাল থাকে না, এও ঠিক। তাই আমি বেঁচে থাকতে চাই আপনাদের মধ্যে। আপনারাই আমায় বয়ে নিয়ে বেড়াবেন যুগ যুগ ধরে, বংশ পরম্পরার ভিতর দিয়ে, প্রত্যেকে তার স্ব জীবন ও চরিত্রে। এই আমার মস্ত আশা। আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করুন, নইলে আমার কথাগুলি প্রাণ পাবে না, সেগুলি শূন্যে হাহাকার করে ফিরবে। এই হাহাকারের হাহাকার ধ্বনি আর আমার প্রিয় পরমের কণ্ঠতে আমরা উচ্চারিত হওয়ার কোন রকমের অবস্থায় যাব? আমাদের শুদ্ধতা আমাদের কাছে, আমাদের প্রিয় পরমকে সমস্ত ক্লেশ থেকে, সমস্ত ব্যথা বেদনা থেকে, তিনি বেদনাহারী, ব্যথাহারী, কিন্তু আজ তিনি যে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে আছেন আমাদের এই বিপর্যস্ত রূপ দেখে, সেখানে আমরা তার মুখে হাসি ফোটাবো না? আমাদের দায়িত্ব কি? আমরা একটা পরীক্ষায় পাশ করলে আমার ঘরের লোক কত খুশি হয়, কত রকমের আর গেল অনুষ্ঠানও করে থাকে। আমার প্রিয় পরমের কে আমি জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার দেওয়া জীবনটাকে পরিপূর্ণতায় ভরপুর করে, সুজলে সুজলে সুফলায় শস্য শ্যামলা ধরিত্রীর মতো সমস্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে আমরা সেই আদর্শ বৃক্ষকে কি জড়িয়ে ধরবো না ভালোভাবে? এবং তখন দেখব যে আমরা সেই বিরাট বিরাট শাখা প্রশাখা যেগুলো, সেগুলো আমার আচার্যরা বসে আছেন, সেই বিরাট আদর্শ বৃক্ষ, সর্বব্যাপী বৃক্ষের তলায় যে ছায়াটি আমার পরমারাধ্যা সৃষ্টি মরমা আমাদের দান করে চলেছেন শীতল করে দেওয়ার জন্য, মাতৃ স্নেহে, মাতৃপ্রেমে জারিত করে আমাদের সেই ছায়া দান করেছেন। নিজে সেই কঠোর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হয়েও আমাদের দান করেছেন, এবং প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখার প্রান্তে প্রান্তে আমরা কৃষ্টিজাত সন্তান, ফল হয়ে, অমৃত ফল হয়ে, আর প্রত্যেকটা ফলের মধ্যে বীজ আকারে জীবনকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে জীবনের ধারাকে বইয়ে নিয়ে চলেছি আমরা। সেই জীবন ধারার যে মূল স্রোত, তার দিকে আর ভুলবো না, আর ভ্রান্তি আমাদের পেয়ে বসবে না, আর কোনো বক্তৃতার কোনো অবকাশ থাকবে না। জীবন চলনায় এমন একটি প্রজন্ম ভবিষ্যতে আসছে এবং তাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তারা দৃপ্ত এবং ঋজু সুঠাম দিব্য দেহ নিয়ে তারা আসছে, প্রথম থেকে প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস থেকে এই আদর্শ পালন করবে। এবং তখন আমরা দেখতে পাবো যে এই পূর্ববর্তী প্রজন্মকে তারা হয়তো কৈফিয়ত তলব করতে পারে যে তোমাদের কাছে বিশ্বকে বাঁচানোর যে মহামন্ত্র ছিল, তোমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেইকে অবহেলা করেছো তোমরা। সুতরাং সেই কৈফিয়তের দরজায় আজকে আর যেন না যেতে হয় আমাদের। আমরা এখন থেকেই ভাদ্র মাসের এই শুদ্ধ পূজার অঙ্গনে আবার নতুন করে সংকল্প গ্রহণ করি। আমার প্রিয় পরম আমার সামনে যা দিয়ে গেছেন সেই রূপটি আবার দেখি। আবার একটি কবিতার একটি ছত্র আমি উচ্চারণ করে শেষ করি, যেটি আমার এই ঘরে, আমার ঠাকুর ঘরে আমার আরেক ঠাকুরকে আমার ঠাকুর দান করে গেছেন। সেইটির একটি স্তবক, যেটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু তার চিত্ররূপ আজ যে এমন ভাবে প্রস্ফুটিত হবে আমাদের সামনে, তখন আমরা ভাবতে পারিনি। দেখি তো আরেকবার সেই জায়গাটা কেমন সুন্দর, কেমন একেবারে স্বচ্ছ হয়ে জীবন্ত হয়ে সেই চিত্রটি। তিনি বলছেন, হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি, হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী, তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায় তুলিল একটি বিরাট হিয়া,
সেই সাধনার, সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজিদার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এই মহা ওঙ্কার ধ্বনি, ওঙ্কার ধ্বনি নয়, এই ওঙ্কার ধ্বনির পর্যায়ে পর্যায়ে এগিয়ে যাওয়া, ধারা উলটি যায় স্বামী সঙ্গ মিলায়। সেই মহা ওঙ্কার ধ্বনি আমাদের হৃদয় তন্ত্রে আবার রণন ধ্বনিতে রণিত হয়ে উঠেছে, এবং সেই একের অরলে আমরা বহু এসে হাজির হয়েছি। আমাদের বিভেদ ভুললাম আমরা, আমাদের মধ্যে একটি বিরাট হিয়া ঠাকুরত্ব জেগে উঠল না আবার। সেই সাধনার, সেই আরাধনার আমাদের পার্লারের প্রত্যেকটি, আমাদের নিভৃত কেতনের প্রত্যেকটি, আমাদের নিরালা নিবেশের প্রত্যেকটি দরজা জানালা খোলা, যজ্ঞশালার খোলা আজিদার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে। আমরা নাম নিয়ে চলেছি, নামের মধ্যে আছে নম ধাতু। আমাদের আনত শিরে সেই বৃক্ষ, ফলযুক্ত বৃক্ষ, আমরা নত হয়ে তার চরণের দিকে তাকিয়ে চলি। আসুন জীবন সার্থক করি, আমরা সবাই আলিঙ্গনাবদ্ধ হই সত্তা পুরুষের সাথে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। একটি ভিন্ন স্বাদের, নতুন রুচি সম্পন্ন একটা ভাব নিয়ে আমাদের ঋষিনন্দন দা এত সুন্দর করে প্রসঙ্গ শুরু করলেন। আমরা সমৃদ্ধ হলাম, অনেক নতুন জিনিস আমরা জানতে পারলাম। আমার তো মনে হচ্ছিল সিলেট পেন্সিল নিয়ে ঋষিনন্দন দার কাছে বসে পড়ি, অনেক জিনিস শিখতে পারবো। আপনি ভালো থাকুন দাদা, আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলের মঙ্গল প্রার্থনা পরম পিতার আতুল চরণে করি। আপনি পরম পিতার আতুল চরণে যেন সব কাজে জয়ী হন, এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা। জয় গুরু। এবার আমি ভাগ্যহত যে অপেক্ষা করছি। জীবনদার কথা তো আমি শুনতে পারবো না, আমাকে এক্ষুনি আরেকটা জায়গায় যেতে হবে। জীবনদা যেন কিছু মনে না করেন, আমার বাধ্য হচ্ছে আমার একটা সৎসঙ্গে যোগ দিতে। অজিতদার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি যাচ্ছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। এবার আমরা অপেক্ষা করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর জীবন চক্রবর্তী দা। জীবন চক্রবর্তী দা আমাদের সামনে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন পরম পিতার আতুল চরণে। ইষ্ট প্রসঙ্গের ডালি নিয়ে আসছেন আমাদের ডক্টর জীবন চক্রবর্তী দা। জীবন দা, জীবন এখন নেই দেখছি তো, বেরিয়ে গেছে মনে হয়। জীবন নেই, বুঝলেন? বেরিয়ে গেছে মনে হয়। আসলে সময় হয়েছে না, বেরিয়ে গেছে মনে হয়। জীবন দা বেরিয়ে গেছেন নাকি? হ্যাঁ, বেরিয়ে গেছেন, বেরিয়ে গেছেন। এই তো, আমি ভাবছিলাম আজকে 5 মিনিট একটু সময় একটু ইয়ে করব, স্পেয়ার করব। হ্যাঁ, বলেছিলাম না যে দুজন অত বড় বক্তা কি আর দিলে যা হয় আমি আর কি। আসলে উনি আমাকে ও বলেছিলেন যে আমাকে প্রথম দেবেন, আবার ঋষিনন্দা বলছে আমার এই জায়গায় জয়েন করতে হবে, আমাকে আগে দেবেন। এবার আমি দোকানে বললাম, জীবনদা জয়েন করেছেন আমি দেখেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু এখন আবার জয়েন করেছিলেন, এখন নাই। ঠিক আছে, জোরাদা করবেন, জোরাদা। ঠিক আছে। আমরা এতক্ষণ ধরে খুব পুষ্টিদায়ক, সুস্বাদু, পূর্ণ ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম। আমি ইচ্ছে করি আজকে একটা গান কম দেখেছিলাম, যাতে দুজন এমিনেন্ট বক্তার কথাগুলো আমরা শুনতে পাই। তাই জীবনদার সঙ্গে কথা বলবো, পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আপনাকে পাবো।
আমাদের সামনে থেকে আবার বক্তব্য রাখবেন ঠাকুরের কথা। আমরা আবার মনে করিয়ে দিই, সৎসঙ্গ কেন্দ্র অঙ্গার পরিচালনায় যে সৎসঙ্গ চলছে, ভাদ্র মাসের রাত তিন চারটা দিন বাকি হয়েছে। এরপরও আশ্বিন মাস, কার্তিক মাস, অগ্রহায়ণ মাস, যতদিন পর্যন্ত না এই অফলাইনে সৎসঙ্গ শুরু হচ্ছে, এই সৎসঙ্গটা আমরা, আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, আমরা চালিয়ে যেতে চাই। যারা আজকে দাদা জীবন দা গান করেছেন। করেছেন, জীবন দা আপনি একটু বক্তব্য রাখুন, 10 মিনিট একটু বেশি বলুন, আমরা 8:40 শেষ করব। দাদা বলুন। জীবন দা, জয় গুরু। জয় গুরু। জীবন দা বলুন। হ্যাঁ বলুন। যার পূর্ণ আবির্ভাব মাসে এই ভাদ্র পরিক্রমায় পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষ যার গুণবন্ধনায় আজ রত হয়েছেন, আমরাও যা আজ এই ওন্দা সৎসঙ্গ কেন্দ্রের আয়োজনে যার চরণ বন্ধনায়, তার প্রার্থনায় সমবেত হয়েছি, যার কাছে হৃদয়ের সমস্ত কিছু নিবেদন করার মধ্য দিয়ে মানুষ শক্তি পায়, সাহস পায়, জীবন চলার পথে এগিয়ে যায়, স্বচ্ছ ক্ষমতা অর্জন করে, সেই দয়াময় প্রভু শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীপাদ পদ্মে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে প্রণাম। পূজ্যপাদ বাবাইদার শ্রীচরণে প্রণাম। আজকের এই ওন্দা সৎসঙ্গ কেন্দ্রের আয়োজনে ওয়েব সৎসঙ্গে উপস্থিত আমার একান্ত শ্রদ্ধাস্পদ ঠাকুরের কর্মীবৃন্দ, শ্রদ্ধাস্পদ দাদারা, স্নেহময়ী মায়েরা, সমবেত ভক্ত মন্ডলী, যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, জয়গুরু, ভালোবাসা। আজ এই সৎসঙ্গের সঙ্গে অনেকেই আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন। মুরলী মোহন দেদা, মৃণালকান্তি ঘোষদার তার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে, অশোক ঘোষদার, করোড়া উপযোজনা কেন্দ্র, সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি ঠাকুরের শ্রীচরণে। দয়াময় ঠাকুর সকলকে ভালো রাখুন, পারিপার্শ্বিক সকলে ভালো থাকুন, আর সারা বিশ্বের মানুষ যে হতচকিত, সে হতচকিত মানুষ দিশা খুঁজে পায়, তাদের মন মানসিক স্থিরতা ঠিক থাকুক, এই প্রার্থনা ঠাকুরের শ্রীচরণে। আজ আমরা বিশেষ এই দিনে সৎসঙ্গ করছি। ভাদ্র মাস শেষ হতে চলেছে, এর মধ্যে অজস্র সৎসঙ্গ নাম সংকীর্তন মধ্য দিয়ে আমরা তার গুণবন্ধনায় রত আছি। এর মধ্য দিয়ে প্রতিদিন কত ঘটনা যে ঘটে যায় তার ঠিক ঠিকানা নেই। সব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা কেমন করে স্থির থাকতে পারি। আজকে একটা ঘটনার কথা আপনাদের বলি, যে ঘটনা শুধু অজিত দাস শুনলে হয়, শুনেছেন কিনা জানি না, শুনলে তিনিও কষ্ট পাবেন, তবু বলি, বলতে হবে, সত্যকে যে বলতেই হবে। 1986 সাল, পরম পুঁজিবাদ শ্রী শ্রী বরদা আছেন জামালদা সৎসঙ্গ বিহারে। আমি তখন তার আগে আশ্রমে থাকি। কয়েকদিন আগেই, বেশ কিছুদিন আগে, তার কিছুদিন আগে আমার মাতৃদেবী, পিতৃহারা জীবন, তার মধ্যে মাতৃদেবী ভীষণভাবে অসুস্থ হন। একা একা কলকাতায় থাকতেন, অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় প্রায় 2 দিন ছিলেন। টেলিগ্রাম গেল, সে টেলিগ্রাম যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী শ্রী বরদা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় মার সেবা করার জন্য, মাকে সুস্থ করার জন্য। আর অচেনা কলকাতা, এখানে কারোর সঙ্গে পরিচয় নেই, আর্থিক সঙ্গতি বলে কিচ্ছু নেই। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে তার আশীর্বাদী একমাত্র ভরসা
সে আশীর্বাদকে ভরসা করে চারিদিকে যখন মায়ের থেকে মার দুরারোগ্য অসুখ, সেই চিকিৎসা তিনি ডাক্তারদের কথাও বলেছেন, সবাই সহযোগিতা করেছেন খুব, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ভীষণ ভাবে চারিদিকে যেন একটা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো, যে পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আর সহ্য করতে পারছি না। শ্রী বর্দাকে চিঠি লিখলাম, এখান থেকে জামালদার চিঠি লিখলাম কলকাতা থেকে। চিঠি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই সেই চিঠির উত্তর আসলো। সব কথা কি চিঠিতে হয়? আর সেই উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু কষ্টে এখান থেকে জামালদা যাওয়ার ভাড়া জোগাড় করে জামালদা রওনা হলেন। তখন এমনই আর্থিক সংকট, একের দিন ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য জোগাড় করতে সারা দিন কেটে যেত। হয়তো সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য জোগাড় হয়েছে, সারাদিন চেষ্টা করা হতো। আর সেইভাবেই কোনো রকমে সে অর্ঘ্য জোগাড় করে জামালদায় গেলাম। জামালদা যাওয়ার যেদিন গেলাম তার পরের দিন মিটিং, ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনের মিটিং লিখেছেন শ্রী বর্দা। সৎসঙ্গ এক্সিকিউটিভ কমিটির সকলে আছেন ঠাকুর পরিবারের সকলকে নিয়ে সেদিন মিটিং আরম্ভ হলো। শ্রী বর্দা কেমন করে শ্রী ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ পালন হবে তার মনের কথা সব বললেন, কেমন করে তিনি করতে চান সব কথা শোনালেন। সবাই শুনলেন, সবাই খুব খুশি উজ্জীবিত। শেষে তিনি বললেন, আমার মনে হয় এই উৎসব উদযাপনের জন্য আমাদের সকলের, আমরা যদি এখানে যারা আছি অন্তত তারা সকলে 7 দিনের মধ্যে যদি 5,000 টাকা করে অর্ঘ্য দেই, কালেকশন না করে ব্যক্তিগতভাবে এটা দিই, তাহলে এই কাজটা খুব ত্বরান্বিত হয়। সকলে সমাজ একসঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। শ্রী বর্দা প্রথম অর্ঘ্য দিলেন এবং ঠাকুর পরিবারের সকলেই প্রায় অর্ঘ্য দিলেন। এক্সিকিউটিভ কমিটি যারা ছিলেন তাদের অনেকে দিলেন, অনেকে 7 দিনের মধ্যে দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি তাদের সবার দেওয়া আছে। সসংকোচে বসে আছে, অনেক দূরে পিছনে বসে আছে। শ্রী বর্দা বললেন, এই সকলের নাম লেখা হয়ে গেছে? হরিবল্লভ নারায়ণদার নাম লিখছেন। হরিবল্লভ দাকে বললেন, এই জীবনের নাম লিখেছিস? আমি সঙ্গে সঙ্গে লাগলেন, নাম লেখা হয়। কেন লিখিস নি কেন? এই হরিবল্লভ লেখ, ওর নাম লেখ। এই তুই 7 দিনের মধ্যে দিবি। আমি তো তাকে প্রণাম করলাম, প্রণাম করে ভাবছি কোথা থেকে জোগাড় করবো। ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য জোগাড় করতে পারছি না। এই সময়ে কালেকশনও করা যাবে না, কারো কাছে যাওয়া যাবে না, পরিচিতি কম, আর কালেকশন করা যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মা যে ঘরটায় থাকেন সে ঘরটা যদি বিক্রি করে তাতেও 5,000 টাকা হবে না। ভাবছি শ্রী বর্দা চলে গেলেন, স্নানে গেলেন, তিনি স্নান করলেন, তার ভোগ হলো। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ করে ডাকলে, এই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, কে রে? আমি তো বললাম, আগে আমি। তুই কিছু বলবি? আয় ভিতরে। তার পদপ্রান্তে বসে করজোড়ে নিবেদন করলাম, অর্ঘ্য কেমন করে সংগ্রহ করলাম, কেন আমার তো সে সঙ্গতি নেই। বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদলাম। বললাম, মা যেখানে থাকেন সে ঘরটা বিক্রি করলেও 5,000 টাকা হবে না। আপনি বলেছেন কালেকশন করা যাবে না। বললাম, ঠিকই তো, সবার কাছ থেকে নিয়ে দেবো কেন, আমরা ঠাকুরের জন্য নিজে থেকে দেবো। আমি চুপ করে আছি, কিছুক্ষণ পর বললেন, শোন না, তোকে ভালোবাসে এরকম একটা দুটো মানুষ নেই? বেশি নয়, একটা কি দুটো, তাদের কাছে তো বলে দেখতে পারিস। বললেন, শোন, অত চিন্তা করার কিছু নেই, চলে যা। তুই দিবি এটা ঠিক করেছিস তো? মন ঠিক করেছিস তো? এবার ঠাকুর তোকে সাহায্য করবেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যা। আমি তাকে প্রণাম করে আমার ঘরে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রহ্মাদে এসে বললেন, বর্দা বলছেন তোমাকে, তুমি বেরিয়েছো কিনা জিজ্ঞাসা করছেন। আমি তো এইমাত্র ঘরে ঢুকলাম। তা জানি না, তিনি বললেন তোমাকে এক্ষুনি বেরোতে। ব্রহ্মাদা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সঞ্জীবদা ঢুকলেন। সঞ্জীব বললেন, তুমি এত দেরি করছো কেন, তোমাকে তাড়াতাড়ি বেরোতে বলেছেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায় বেরিয়ে পড়লাম। সঞ্জীবদা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমাকে ট্রেনের ভাড়াটা দিলেন, হাতে ধরিয়ে দিলেন যাওয়ার ভাড়া, কিছু টাকা দিলেন। সেটা নিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাবো জানি না, কার কাছে যাবো জানি না, কার কাছে গিয়ে চাইলে এমনি করে পাওয়া যেতে পারে। তখনকার দিনে 5,000 টাকা অর্ঘ্য মানে অনেকটাই।
আর আমার সেরকম মানুষের সঙ্গে পরিচয়ও নেই। কি করবো? ঠাকুরকে ডাকছি, আর মনে ভরসা আছে শ্রী বড়দা বলেছেন, বাবা বলেছেন যখন তখন হবেই। ভাবতে ভাবতে ট্রেনে উঠেছি। ট্রেনে ওঠার আগে ট্রেন কোথায় টিকিট কাটবো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো বেতুয়া ডুবুরির টিকিট কাটবো। বেতুয়া ডুবুরিতে আমার একটা ভালোবাসার মানুষ আছে, যার সঙ্গে বহুদিন থেকে পরিচয়, কিন্তু কখনো সেইভাবে অর্ঘাদির কথা আলোচনা হয়নি। তিনি নিজে করেছেন অনেক, কিন্তু আমি কখনো তার কাছে যেতে চাই। ভাবতে ভাবতে বেতুয়া ডুবুরির টিকিট কাটা, আর বেতুয়া ডুবুরিতে এসে গভীর রাতে নামলাম শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সিংহ রায়দের বাড়িতে। তার ডাক নাম জয়দা। অত রাতে দেখতে পেয়ে তিনি একটু হতচকিত হলেন। তাকে বললাম সব কথা। মা পরম যত্নে রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, বললেন একটু কিছু খান, খেয়ে শুয়ে পরে সকালবেলা আবার আলোচনা হবে। সারা রাত ঘুম হলো না, কেমন করে হবে। ভাবতে ভাবতে ভোর হলো, প্রার্থনা পুজো পাঠ শেষ করে, প্রার্থনা শেষ করে আবার দুজনে আলাপ আলোচনা করছি। করতে করতে জয়দা বলছেন, আপনাকে তো কৃষ্ণগর যেতে হবে। আমার কাছে টাকা নেই, আমি সামান্য কিছু দেবো আপনাকে, কিন্তু সেটা একটা চেক দেবো, সেটা আপনাকে কৃষ্ণগর গিয়ে ব্যাংকে ভাঙাতে হবে। আমি তাতে রাজি হলাম। হাসতে হাসতে বলছেন, কিন্তু একটা শর্ত আছে, আপনি চেকটা এখানে খুলবেন না। আমি সামান্য কিছু দিয়েছি তো, আমার সামনে খুললে আমার খারাপ লাগে, আপনি ব্যাংকে গিয়ে দেখুন। তার কথা রাখার জন্য ঠিক 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 আছে, তাই হবে। কিন্তু মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা, তাহলে কোথায় যাও, আর কোথায় যাওয়া যাবে। ভাবতে ভাবতে ব্যাংকে কৃষ্ণনগর গিয়ে ব্যাংকের সামনে খাম থেকে চেকটা খুলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলাম। জয়দা পুরো অর্ঘটা সেদিন দিয়েছিলেন। যার সঙ্গে এই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, সেখান থেকে অর্ঘ নিয়েই আবার ট্রেন ধরে জামালদার উদ্দেশ্যে রওনা। শ্রী বর্দা পরের দিনকে যখন পৌঁছালাম, শ্রী বর্দা দেখেই ভীষণ খুশি হলেন। কিরে, হয়ে গেছে কাম? দেখ, তুই যে বলছিস কত কান্না করছিলি, চিন্তা করছিলি, কেমন করে দেখ চিন্তামণি কেমন করে চিন্তা হরণ করে। তুই দিবি ভেবেছিলি, ঠাকুর তোকে সাহায্য করবে। কে দিল বলতো? তখন তার কাছে বিস্তারিত জয়দার কথা বললাম। শুনে বললেন, দেখ তোকে কত ভালোবাসে, এক কথায় তোকে দিয়ে দিল, এটা ঠাকুরের দয়া। সেই জয়দার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তিনি আমার দাদাও বটে, আবার বন্ধুও বটে। দীর্ঘদিন আজকে যত কেন্দ্র মন্দির, বহু কেন্দ্র মন্দিরের কারিগরি পরামর্শদাতা আচার্যদেব দাদা এবং পাওয়া যায়, নির্দেশে বহু মন্দিরে কারিগরি দিকটা তিনি দেখতেন। সেই জয়দা আজ সকালে চলে গেল। আমাদের কাছ থেকে ঠাকুরের কাছে চলে গেলেন, শরীর পরিবর্তন করলেন। আর সারা দিন শুধু ভাবছি ভালো পুজবাদ বাবাইদা লিখেছিলাম, জয়দার মন খারাপ, জয়দার শরীর খারাপ, দেখতে গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তার উত্তরে বাবাইদা লিখেছিলেন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারবো না। বিজ্ঞান এখনো প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। আমরাও মা মেয়সের সেই পথে ততটা এগোতে পারিনি। অতএব মেনে নিতেই হবে, প্রকৃতির নিয়মকে মেনে নিতে হবে। আজ ভোরবেলায় সে প্রিয় মানুষটি চলে গেলেন, ভালোবাসার মানুষটি, ঠাকুরময় হয়ে থাকার মানুষটি, যিনি তার সব কিছু দিয়ে বেতুয়াজুরি সৎসঙ্গ কেন্দ্র মন্দির তৈরি করেছেন, বহু ইষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, সমস্যা মুক্ত করার জন্য যিনি সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকেন।
বড় মন খারাপ। সব ভোরবেলা তিনি গেলেন, সন্ধ্যাবেলা চলে গেল একটি ছোট্ট বাচ্চা। আপনারা জানেন কোথায় দিব্যশ্রী ব্যানার্জি, যার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সে ছিল চেন্নাই ভেলোরে, তার চিকিৎসা হচ্ছিল, শেষ হয়ে গেল সেও সন্ধ্যা প্রার্থনার পর। বহু মানুষ তার জন্য করেছে, তাকে চেষ্টা করা হয়েছে, যত রকম চেষ্টা করে, কিন্তু বাবা মায়ের একমাত্র 9 বছরের সন্তান চলে গেল। বাবা ঠাকুরের কর্মী। আজকের দিনে এমনি করে কত অসহায় মানুষ বেঁচে আছেন, আর সেই জন্য ঠাকুরের জন্য প্রার্থনা, সকল মানুষ যেন শক্তি পায়, সকল মানুষ যেন এই পরিস্থিতির মধ্যেও মানসিক স্থিতি ঠিক রাখতে পারে। 1952 সালে 7ই নভেম্বর শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন, আবেগ ভরে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন, মানুষ সুখী হতে জানে না, তাই সুখী হয় না। দুঃখের মধ্যেও যে কি সুখ আছে তা তারা উপভোগ করতে পারে না। বিরহের অগ্নিতাপে দগ্ধে মরে যারা, তাদের মন পুণ্যতে রহে স্থির। মা চলে গেছেন, কিন্তু সে ব্যথাটা আমার ভুলতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় ওই ব্যথাটাই যেন আমার মা। শ্রেয়ের জন্য যে দুঃখ বহন, তার জীবনকে রসালো করে তোলে, নচেত দুঃখে ভিতরটা শুকিয়ে যায়। প্রেষ্টের জন্য দুঃখ, উৎকণ্ঠা ভোগেও একটা গভীর তৃপ্তি আছে। ঠাকুরকে নিয়ে থাকা, ভালোবাসার জন্য আমি কতটা কষ্ট ভোগ করতে পারলাম, আর ভালোবাসার মানুষের জন্য এই মানুষকে কতটা স্মরণে রাখতে পারলাম, তার মধ্য দিয়েই আমাদের ভালো থাকা, তার মধ্যে দিয়েই ভালো থাকা। কফটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি ভালোবাসবে। ঠাকুরকে যে ভালোবাসার কথা বলি, এই ভালোবাসার জন্য আমি কতটা কষ্ট সহ্য করলাম। আলোচনা করছিল ওন্দা মন্দির তৈরি হবে, আচ্ছা আশীর্বাদ করেছেন আচার্য, কেমন করে আমি সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, সকলকে যুক্ত করতে পারি। আন্তরিকতা দরকার, আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ ভেবে চিন্তে কিছু করতে পারেনি, কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে অনেক কিছু করতে পারে। মানসিক স্থিতি ঠিক রাখা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন, অতিথি তারা যে আমাদের দ্বারে, করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ পড়ে, খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ থেকো না লুকায়, যার যাহা আছে আনো বহি আনো, সব দিতে হবে চুকায়। ঘুমায়ও না আর কেহরে, হৃদয়ে পিণ্ড ছিন্ন করিয়া, ভাণ্ড ভরিয়া দেবরে, এদিন প্রাণ কি মোহরের লাগি, রেখেছিস নিচে স্নেহরে। তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, যা কিছু আমার সব তাকে যখন আমি নিবেদন করতে পারি, আর প্রাণ ভরে যখন তার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, ততই মন প্রাণ দিয়ে তাকে আমি আমার জীবনের সঙ্গে রাখতে পারি। তখন এই যে এত দুঃখ কষ্ট, প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা, তার মধ্যে দিয়েও সাহস থাকে, মানসিকতা ঠিক থাকে। তাই তো সর্বস্ব দিয়েই তাকে পূজা করতে হবে। তার পূজা মানে তার সন্তুষ্টি, তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন, আর সর্বসময় যাতে তাকে নিয়ে চলতে পারি। আজকের এই সময়ে শুধু প্রার্থনা, তার মনের মতো হয়ে ওঠার প্রার্থনা, তাকে ভালোবাসার প্রার্থনা, তাকে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে জীবন্ত করে রাখার প্রার্থনা। তাহলে এই দুঃখ কষ্ট আমরা সহ্য করে এগিয়ে যেতে পারবো। জীবন চলার পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণই। এই বন্ধুর পথে চলতে হলে সাথিয়া দরকার। ঠাকুর আমার সেই সাথিয়া, তিনি কখনো পিতা, কখনো মাতা, কখনো বন্ধু, কখনো সখা।
তাকে আমি যত আমার জীবনের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখি, যত তার ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিই, ততই আমি সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করি। এই ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে, তাই তো তাকে আমি চাই। আর তার মনের মতো হয়ে ওঠার বাসনায় এ ভাদ্র মাসের সংকল্প, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তুলি, পবিত্র করে তুলি। আমার এই হৃদয় সিংহাসনে তাকে সর্বক্ষণের জন্য রাখতে গেলে হৃদয়টা পবিত্র হওয়া দরকার। কেমন করে পবিত্র হবে সেই ব্যাখ্যা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা দিয়েছেন। কি বলেন? ঠাকুরজি বলতেন, ঠাকুরজি আমরা যে প্রার্থনা করি, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, এ কপটতা ত্যাগ করে মন মুখ এক করে তুলি, তাহলে পবিত্র হওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আজকে এই সুন্দর সন্ধ্যায় সেই পবিত্র হওয়ার প্রার্থনা জানান। নিজেকে নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে ঠাকুরের মনের মতো হয়ে উঠি। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাজি চাইছেন মানুষের কাছাকাছি থাকা, মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা, আন্তরিকভাবে মানুষকে সাহায্য করা, বেঁচে থাকায় সাহায্য করা, ঠাকুরময় হয়ে থাকার সাহায্য করা। সেই আন্তরিকতা নিয়েই আমরা সেইভাবে চলি, সেই তার ইচ্ছা। আর এর মধ্যে দিয়ে সব কিছু সার্থকতা। আমার কর্ম, আমার এই যে আয়োজন, এই যা কিছু আয়োজন, সব আয়োজন তখন সার্থক হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, বহিরঙ্গ সাথে করো নাম সংকীর্তন, আর অন্তরঙ্গ সাথে করো প্রেম আস্বাদন। এই অন্তর্মুখী হওয়ার সাধনায় নিজেকে লাগিয়ে রাখা, আরো তাকে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে জীবন্ত করে রাখে। ঠাকুরের চরণে আপনাদের সকলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজ যারা শরীর পরিবর্তন করলেন, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ রায়রা এবং দিব্যশ্রী ব্যানার্জি, তাদের চিরশান্তি কামনা করি। ঠাকুরের আশ্রয়ে তারা নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এই সময় সকলের মানসিক অবস্থা যাতে ভালো থাকে, আমরা তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই সাহায্য করি। সকলে যাতে ঠাকুরময় হয়ে উঠতে পারে, সকলকে নিয়ে যাতে ইষ্ট পথে এগিয়ে যেতে পারি, সেই সাধনায় নিজেদেরকে লাগিয়ে রাখি। তাহলে ধন্য হব, কৃতার্থ হব। আপনাদের সকলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জীবনদা, জয়গুরু। কি ভাষা দিয়ে, কি ভাবনা দিয়ে আপনার এই পরিশীলিত এত আদরণীয় ভারাক্রান্ত একটা ভাব নিয়ে আজকে এমন একটি সংবাদ দিলেন। কালকেই তো কথা হচ্ছিল, জয়দাকে দেখতে গেলেন, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আবার আজকে আবার এমন একটা সংবাদ। জয়দার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু এই যে আপনি এইভাবে গেছেন, এইভাবে নিজের কথা কোনোদিন এটা বলেনি। আমি তো আপ্লুত হয়ে গেলাম। জয়দা কত বড় মাপের একজন ঠাকুরকে ভালোবাসার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমাদের বাড়িতে সপ্তাহখানিক এসে হাজার দীক্ষা পূর্ণ করার দাদার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন। অনেক কাহিনী, গল্প ইত্যাদি। আপনার সঙ্গে বাংলাদেশ, পূজ্যপাদ দাদা আপনাকে বাংলাদেশ যাওয়ার আশীর্বাদ করেছেন। আপনার সঙ্গটা তার এত ভালো লাগতো, আপনাকে বাবাইদা বা দাদার কাছে আবার নিজেই বলে আপনার সঙ্গী হয়ে গেছেন, সেও গল্প বলেছেন। আপনার এই প্রেম মাখানো কথা, আপনি একজন বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্ব, তার দয়ায় যে আপনি এত পরিপুষ্ট, আপনার জীবনকে সুস্বাদু করে তুলেছেন। কত ইতিহাস আপনার আমরা জানি। আমি চেয়েছিলাম যে আপনার ওই রামপাড়ার ঘটনা, আপনার পিএইচডি পাওয়ার ঘটনা, কেমন করে অসাধ্য সাধন আপনি করেছেন, একটা পা নেই, সে পা কেমন করে বর্দা আপনাকে করে দিয়েছিলেন, এই ঘটনাগুলো। কিন্তু আজকের এই জয়দার চলে যাওয়াটা যেন সমস্ত বিষয়টাকে যেন একটু মলিন করে দিয়েছে।
আমরা ভারাক্রান্ত ব্যানার্জি মা জয়দা চলে গেলেন, আমরা তাদের বিধি আত্মার শান্তি কামনা করি। ঠাকুরের পরম পিতার রাতুল চরণে তিনি নিশ্চয়ই তার স্থান পেয়েছেন 100% আমরা বিশ্বাস করি। এরকম মানুষ দুর্লভ। দাদা, আপনি এই সংবাদটি দিলেন, আপনি ভালো থাকুন দাদা। আপনি সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে এরকম ভাবে আমাদের আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করে আমাদেরকে মুগ্ধ করুন, আনন্দ দিন, সুখ দিন। নতুন করে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করছি না, ভীষণ খারাপ লাগছে জয়দার জন্য। জয় গুরু, জয় গুরু, ধনে দিয়ে বল, ধনে দিয়ে। জয় গুরু। আমরা কি জয়রাধে করব না ধ্বনি দিয়ে শেষ করব? না, ধনে দেন, অনেক টাইম পেয়ে গেছি। ধনে দিন। এবার আমরা আজকের এই পরিবেশে ঠাকুরের ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে সৎসঙ্গটা আমরা শেষ করব। লক্ষ্মী, ধ্বনিটা দাও। জয় গুরু বলি একজন ওই দিক থেকে দিয়ে দিলেন মাসা। জয় গুরু। আগে বলছেন কি? হ্যাঁ 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 মিলন, মিলন দিচ্ছি। মিলন কিছু বলছো? জয় গুরু। জয় গুরু। না না, বলি ধ্বনিটা দিয়ে দিচ্ছি। পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की। सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपित्रेण वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। বিকাশ খুব সুন্দরভাবে ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে আমরা সৎসঙ্গের এবার ঠাকুর প্রণাম করে আমরা সৎসঙ্গের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমরা যারা আজকে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, সৎসঙ্গে যোগদান করেছেন, সৎসঙ্গে যারা পার্টিসিপেন্ট হিসাবে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা পারিবারিক পারিপার্শ্বিক পিতা রাতুল চরণে করছি। সবাই আমরা ভালো থাকি, ভালো রাখি এই প্রার্থনা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, 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 সব জয় গুরু, সব জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু।